स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद शेख। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बड़े हर्ष व उल्लास के साथ बीजापुर में ईद उल फित्र मनाया गया। सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है, बीजेपी का आरोप। केंद्र मंत्री ने गार्डन को लोकार्पण किया। बीजेपी के कदम सलम की तरफ का आखिरी पड़ाव बीजापुर में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तारीखी शहर बीजापुर में ईद उल फित्र को बड़े हर्ष व उल्लास के साथ मनाते हुए बीजापुर के शाही ईदगाह में हजारों फर्जंदाने तौहीद ने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए ईद की नमाज अदा की, जिसमें तमाम आलम में अमन व सलामती के लिए दुआ की गई। इसमें बात करते हुए मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी ने कहा कि अल्लाह ने इस महीने में कुरान को नाजिल करके रमज़ान की अजमत बढ़ाया। हम लोगों को चाहिए कि इस नाजुक दौर में बिखरने की बजाय एक होकर इस देश में रहने का सच्चा सबूत दें। बीजापुर जिला इंचार्ज मिनिस्टर डॉक्टर एम.बी. पाटिल और शहर के एमएलए डॉक्टर मकबूल बागवान ने ईद की नमाज अदा करके तमाम लोगों को ईद की मुबारकबादी दी। इसके बाद डॉक्टर एम.बी. पाटिल ने डॉक्टर मकबूल बागवान के घर पर पहुंचकर ईद की खुशियां एक दूसरे के साथ बांटी, जहां पर लोगों का बड़ा हुजूम पहुंचा हुआ था। बरकतें अज़मतें हम सबको अता फरमा। मौला तबारक व तआला खुसूसी तौर पर आलम इस्लाम पर अपनी फजल करम की बारिश फरमा। मौला तबारक व तआला फ़लस्तीन की निस्बतों ने माह रमजान की इफादियत को बढ़ाया। कुरान के नुज़ूल की निस्बतों ने माह रमजान की इफादियत को बढ़ाया। रब तबारक व तआला ने इस मुबारक महीने में हमें आपको कुरान अता फरमाया और अल्लाह का ये मुकद्दस कलाम जो 6666 आयतों पर मुश्तमिल है, जिसमें 114 सूरतें हैं, 30 पारे हैं। रब तबारक व तआला ने इस कुरान मेरे प्यारे बुजुर्गों और भाइयों, आप सबको ये पवित्र रमजान के अवसर से ईद मुबारक। बीजापुर में रहने बसने वाले तमाम हिंदू मुसलमान भाई को अपने दिल की गहराइयों से इस ईद उल फितर की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನದ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಈದ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳು। ಇದು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ತಿಂಗಳು। ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದ ಮೂಲಕ ಹಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ತಿಂಗಳು, ಹಸುವನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ತಿಂಗಳು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ತಾಯಂದರಿಗೆ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಈ रमज़ान हब्बद शुभाशयಗಳನ್ನು कोरते। मैं सारी मेरे प्यारे मुसलमान बुजुर्गों और भाइयों को इस पवित्र रमज़ान के अवसर पे सबको ईद मुबारक पेश करता हूँ। ಅದು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಒಂದು ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಕದಕ್ಕಿದ್ದವರೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಶೆ ಇದೆ, ದುರಾಶೆ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಆಶೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ದುರಾಶೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ। ನಾನು ಹಿಂದಿದ್ದವ್ರು ಯಾರೋ ನನಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರು। ಆವಾಗ ಅಂದಾಗ ಅವರ ಆಶೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ। ಇಂದು ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸಮಸ್ತ ಬಿಜಾಪುರ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। आज ईद उल फितर की मौके पर तमाम बीजापुर शहर के रहने बसने वाले
हिंदू मुसलमान भाइयों को अपने दिल की गहराइयों से मैं ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कर्नाटका में शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के बावजूद सरकार ने अब तक तमाम बच्चों को पढ़ने की किताबें उपलब्ध नहीं की और इन किताबों पर नज़र डाले तो पूरा काम अनसाइंटिफिकली किया गया है, खासकर सोशियोलॉजी की किताब में, जिससे बच्चों और पोषकों में आतंक है। ये आरोप लगाते हुए एमएलसी अरुण शापुर ने आज एक प्रेस मीट की। ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. 2017-18 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇದರಿಂದ ಗೊಂದಲ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ತರಾತುರಿ ಬೇಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ಇವತ್ತು ನಿಜ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. 50% ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ 2 ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ, ಭೂಗೋಳವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೂಕಿದೆ. ಬಂದಿರೋ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ಹುಡುಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು ಇವತ್ತು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಓದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ. कर्नाटका के बीजापुर में महानगर पालिका ने केंद्र सरकार के अमृत योजना के 2 वर्ष पूरे होने का समारंभ करते हुए वार्ड नंबर 12 के धानेश्वरी नगर BLD लेडीज हॉस्टल के पीछे आज 50 लाख की लागत से बनाए गए खूबसूरत उद्यान को लोगों के लिए अर्पण किया गया, जिसकी उद्घाटन केंद्र के सचिव रमेश जिगजनगी ने की। इसमें महानगर पालिका के कमिश्नर हर्षा शेट्टी, मेयर अनीस फातिमा बख्शी, इस वार्ड के कारपोरेटर रविंद्र लोनी मौजूद थे। ಬರ್ತಾರಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಉಳಿದು ಹೋಗೋದಾದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ, ಅದೇನು ನಮ್ಮದು ಕಣಿ ರಸ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಆಯುಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆಯುಕ್ತರು ಪೂಜೆ ಮಹಾಪೌರು ಅದೊಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟು ಮಾಡಿ ಇವನ್ನ ಚಲ ಬಿಡದಂತೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಜಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿ ಮರಾಯ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ನಾ ಯಾವತ್ತು ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ 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 ಸಾಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಹಚ್ಚೋದಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಹಚ್ಚೋದು. ಆಯುಕ್ತರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವೆಲ್ಲ ನೀರುಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಸಿರು ಉಸಿರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಈ ಹಸಿರನ್ನು ಉಸಿರಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪಣ ತೊಡ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ತರಹದ ಈ ನವೀನ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಟಚ್ಅಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಕಾರೆ ದುರ್ದೈವಶಾತ್ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಆಯುಕ್ತರು, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ರು, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಚಿವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು. ಅದೇನೋ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಬಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಂದು 24x7 24 ಗಂಟೆಗಳು 7 ದಿನ ನೀರು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಬಹುದಿನಗಳ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಲಮಂಡಳಿಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4,50,00,000 ಅಮೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 12 ವಾರ್ಡಿಗೆ 2,50,00,000 ಅನುದಾನವನ್ನು ಈ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. 50 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂತ ಈ ದಾನೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಐಶ್ವರ್ಯ ನಗರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯಾನವನ ನಾವು ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಗಲಿರುಳು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಮದಿಂದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಶೇಷ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಮರಗಿಡಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಹುಶಃ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೊಸತರವಾದ ಒಂದು ಮರಗಳನ್ನು ತಾವು ಈ ಗಾರ್ಡನ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಧಾರವಾಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದೆವು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಗುರು ಹೊಡೆದು ಬೆಳೀತಾ ಇದಾವ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 500 ನಗರಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಗರಗಳ ನಾನಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಈ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು UGD ಕಾಮಗಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಬನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ್ ಕೂಡ ಅಮೃತ್ ನಗರ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 24/7 ನಿರಂತರ 24 ಗಂಟೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 156 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 50% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 20% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 30% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜನರಲ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತನಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನೋ ಚಂತನ ನಮ್ಮ ದಂಧೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ವಿಶ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂಗಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಟ್ಟು ಆಡ್ತಾರ, ಕುಂದಿರ್ತಾರ. ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋ. ನಾ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಂದರವಾದ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಚಂದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಯಾರ. ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನ ಒಬ್ಬ ಯಾವನೋ, ಯಾಕೋ ಬದ್ಮಾಸ ಅದ್ಯಾಕೆ ಕೊಯ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಇರ್ತದ, ನೋಡ್ತೀರಿ, ಕಾಣಿಸ್ತದ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ನಾ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿರಿ ಅಂದ್ರೆ
ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾಡ ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಬ್ಬಣದು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಬ್ಬಣ ಹಾಕಿರ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತೊಂದು ಕೆಬ್ಬಣಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ, ನಾನು ನೋಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ಒಂದೇರೆ ಕೆಬ್ಬಣದು ಸಡಕಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟದಂಗೆ. ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ, ಸಮಾಜ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನದ ಮನದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತ. बीजेपी के राज्य अध्यक्ष का बीजापुर दौरा। अपने विशेष प्रोग्राम में बीजेपी के कदम स्लम की तरफ का आखिरी पड़ाव बीजापुर में 29 जून को होने जा रहा है। इसी दौरान येडियुरप्पा दलितों के घरों में खाना भी खाएंगे। बबलेश्वर में एक सार्वजनिक सभा के जरिए लोगों को बीजेपी की तरफ लाने के लिए आकर्षित किया जाएगा। इसकी जानकारी बीजापुर बीजेपी जिला अध्यक्ष विठल कटकदोड़ ने दी। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾಳೆ 29ನೇ ದಿವಸದಂದು ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಸಮಾವೇಶ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ತಂಡ ದಲಿತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ BJP ನಡೆ ಸ್ಲಮ್ಮಿನ ಕಡೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮನವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರು, ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದ ಹೊನ್ನುಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವಿ. ಹೊನ್ನುಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।